students, last lecture I have been discussed about the information, the history of novel. In this information, firstly I have been seeing when this novel can be coming in front of readers and when this novel can be coming in front of readers, there are which kinds of differences readers can be seen in short stories and drama. म्हणजे सुरुवातीला आपण काय बघितले की नॉवेल ज्यावेळेस लोकांसमोर आले त्यावेळेस शॉर्ट स्टोरी आणि ड्रामा मधील जो फरक आहे आणि नॉवेल मधील जो फरक आहे तो काय आहे ते लोकांना त्या ठिकाणी काय समजलेलं आहे. आफ्टर दॅट आय विल गेट द इन्फॉर्मेशन हाऊ टू दिस novel word originated in some Arabic word. This novel word can be coming in front of people. After that I will get some examples of novels and how to that novel can be play working by there. That things information also I have been seen by there. After that next point I have been seen or I have been start. That point is elements of novel. Which point? Elements of novel. Elements of novel. In this topic, there are some subtypes I have been discussed by there. Which elements I have been discussed by here. In that way, this information I have been saying there are 6 elements in novels. In that first 2 elements I have been discussed in last lecture. Which first 2 elements? That is the theme. First one is theme and second one is plot. In this lecture I have been saying those next elements can be removed. How to these elements can be worked and where this element can be working by here, which things are important, that information I have been seen by here. In this lecture, firstly I have been saying third element, that element is character. Third one is character. Third one is character. How to characters can be play the role in novel. How to this character can be selected. After that, how to plot can be revolved by the characters. That all information I have been seen by there. See what exactly they say. The characterization is related to the plot in course of events takes place because of the certain behavior of the characters. They given the information how to these characters can be coming in front of you. म्हणजे हे जे कॅरेक्टर जे आहे ते कॅरेक्टर नेमकं तुमच्या समोर कशा पद्धतीने आलेलं असतं त्या बाबतीत काय दिली त्यांनी माहिती दिली. इन दॅट इन्फॉर्मेशन दे से कॅरेक्टर इज रिलेटेड टू द प्लॉट or the course of events taken place by there. Means there are some course of events, or they say there are some events can be taken place and the character can be get the behavior that things information they given by there, or the character can be play the role. After that they say the character can range from the or the sketch, the deep wordly highly deleted verbal sketch. You also remember when any writer can be write the story. कुठलाही व्यक्ती किंवा कुठलाही रायटर असू द्या तो ज्या वेळेस त्या ठिकाणी काय करतोय there are some stories that person can be written by there. They say there are some sketch coming in front of him. म्हणजे त्याच्या समोर जे स्केच जे आहे ते स्केच त्या ठिकाणी आलेलं असतं and when that sketch can be coming in front of him depending on his imagination power, they also play the role. त्या ठिकाणी तो जो रोल जो आहे तो रोल तो काय करत असतो
प्ले करण्याचं काम त्या ठिकाणी करत असतो. दे से or they say there are verbal sketch. Verbal sketch means something they say and after that they have been written. Verbal sketch चा मीनिंग काय सांगितलं, तो काहीतरी सांगतोय आणि त्या सांगण्यातून त्या ठिकाणी त्याने काय केलेलं असतं, जे लिखाण जे आहे ते लिखाण त्या ठिकाणी केलेलं असतं. and that verbal sketch coming in front of him. After that they say the importance of the character may have been described in its aspects by the writer. There are some aspects writer can be thinking on his mind and he also plays the role by there. After that they say the reader follows the action of the main character for the novel. बघा जे रीडर जे आहे ते रीडर काय सांगितले त्यांनी, रीडर follows the action. If reader can be read or when reader can be read that novel very properly or they concentrated by that novel, ultimately that reader can be remember what is the exact action coming in front of us. म्हणजे एकानंतर ज्या ऍक्शन येतात त्या ऍक्शन मध्ये जी ऍक्शन त्यांच्या समोर त्या ठिकाणी दिसते त्या ऍक्शन नंतर किंवा जो कॅरेक्टर रोल प्ले करतोय त्याच्या हावभावावरून काय लक्षात येते की त्याच्या समोर जी ऍक्शन जी आहे त्या ऍक्शन नेमकं कुठली येणार आहे त्या बाबतीत काय कळते, माहिती त्या ठिकाणी कळत असते. अँड दे प्ले द वायटल रोल बाय डिअर. त्या बाबतीतील जो रोल आहे तो रोल ते त्या ठिकाणी काय करत असतं, प्ले त्या ठिकाणी करत असतं. आफ्टर दॅट दे से दिस कॅरेक्टर इज रिफरेड ॲज अ प्रोटॅगोनिस्ट. हिअर वन वर्ड दे गिवन. व्हिच वर्ड दे गिवन? They use the word protagonist. And after that they gives the meaning of this word. या शब्दाचं काय करतायत ते मीनिंग त्या ठिकाणी देत आहेत. काय मीनिंग त्या ठिकाणी दिलंय, ते सेम प्रोटॅगोनिस्ट मीन्स मेन कॅरेक्टर इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ द रायटर्स एंट्री. बघा त्या ठिकाणी काय सांगितलंय, दोज पर्सन आर द प्रोटॅगोनिस्ट. जो व्यक्ती त्या ठिकाणी प्रोटॅगोनिस्ट आहे, काय सांगितलंय त्यांनी, दॅट प्रोटॅगोनिस्ट इज द मेन कॅरेक्टर. म्हणजे प्रोटॅगोनिस्ट जो आहे, प्रोटॅगोनिस्ट काय असतो, मेन कॅरेक्टर किंवा सेंट्रल कॅरेक्टर त्या ठिकाणी असतो. ऑल स्टोरी कॅन बी रिव्हॉल्व अराउंड इट. म्हणजे सर्व जी स्टोरी जी आहे स्टोरी त्या ठिकाणी काय त्याच्या भोवती फिरत असते. दॅट्स व्हाय दे से दॅट कॅरेक्टर इज प्रोटॅगोनिस्ट ऑर मेन कॅरेक्टर. त्यामुळे ते काय म्हणतात, ते जे कॅरेक्टर जे आहे ते कॅरेक्टर त्या ठिकाणी काय आहे, प्रोटॅगोनिस्ट आहे किंवा मेन कॅरेक्टर त्या ठिकाणी असल्याची काय दिली त्यांनी माहिती त्या ठिकाणी दिली. कशावरून त्या ठिकाणी ती माहिती दिली, बिकॉज दोज इव्हेंट्स कॅन बी हॅपन, दोज स्टोरी कॅन बी हॅपन, दॅट ऑल थिंग्स कॅन बी रिव्हॉल्व अराउंड इट. म्हणजे त्या सर्व ज्या गोष्टी ज्या आहेत त्याच्या सभोवताली त्या ठिकाणी फिरत असतात, म्हणून त्याला त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, प्रोटॅगोनिस्ट त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. आफ्टर दॅट दे से there is a conflict with the characters or the entry of the force, internal and external, which is called as antagonist. बघा त्यामध्ये काय सांगितलंय, आफ्टर दॅट दे से there is a character or there is a entry, there are the force, internal or external, which is known as protagonist. म्हणजे त्याच्या सभोवताली त्या सर्व ज्या गोष्टी ज्या आहेत त्या गोष्टी त्या ठिकाणी फिरत असतात, म्हणून त्याला त्यांनी काय म्हटलंय, प्रोटॅगोनिस्ट. अँड दे से देयर आर सम पर्सन कॅन बी अपोजिंग बाय हिम और देयर आर सम फोर्स कॅन बी गिवन. दे से दॅट पर्सन और दॅट कॅरेक्टर इज अँटॅगोनिस्ट. म्हणजे बघा आतापर्यंत जी माहिती आपण बघितली इन एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल, हाऊ टू दिस कॅरेक्टर्स कॅन बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, they giving the information on it. म्हणजे जे कॅरेक्टर जे आहे ते कॅरेक्टर नेमकं लोकांसमोर कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आलेलं असतं. इन दॅट इन्फॉर्मेशन दे गिवन बाय देयर, इन दॅट इन्फॉर्मेशन दे से कॅरेक्टर इज रिलेटेड टू द प्लॉट ऑफ कोर्स ऑफ द इव्हेंट्स. म्हणजे बघा त्यांनी काय सांगितलंय, दोज इव्हेंट्स कॅन बी हॅपन डिपेंडिंग ऑन दॅट इव्हेंट्स, दे प्रिस्क्राइब द कॅरेक्टर इन फ्रंट ऑफ यू अँड दे in this information another things also they say. What exactly they say? Way
that character can be developed or that character can be coming in front of him, they say whole story, those character is the main character or one word they use by that character is the protagonist. त्यांनी एक शब्द त्या ठिकाणी वापरलाय. कुठला शब्द वापरलाय? प्रोटॅगोनिस्ट. म्हणजे ती जी स्टोरी जी आहे ती स्टोरी काय करते त्या कॅरेक्टर बरोबर त्या ठिकाणी फिरत असते. अँड हाऊ टू दिस प्रोटॅगोनिस्ट प्ले द रोल, दे ऑल्सो गिव्हिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इट. म्हणजे हा जो प्रोटॅगोनिस्ट आहे तो कशा पद्धतीने त्याचा रोल त्या ठिकाणी प्ले करतोय. काय सांगितलंय? दोज पर्सन ऑर दोज कॅरेक्टर इज द प्रोटॅगोनिस्ट. ऑल स्टोरी कॅन बी रिव्हॉल्व अराउंड इट. म्हणजे संपूर्ण जी स्टोरी जी आहे ती स्टोरी काय असते त्या व्यक्तीवर त्या ठिकाणी काय असते आधारित असते. अँड दे से वेन यू हॅव बीन गेट द इन्फॉर्मेशन about the character, there are some main character or some character are the substitute character. म्हणजे काही मेन असतात काही सबस्टिट्यूट असतात. in his point of view they working by there. त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू न ते काय करत असतात वर्क त्या ठिकाणी करत असतात. आणि आफ्टर दॅट दे से when character can be built up his role, there are some events can be depicted by here. म्हणजे काही ज्या इव्हेंट जे आहेत त्या इव्हेंट्स त्या ठिकाणी काय झालेले असतात त्याच्याशी रिलेट त्या ठिकाणी झालेले असतात. अँड दे से वेल दे डेव्हलप दॅट ऑल काइंड्स ऑफ रोल, हाऊ टू यू गोइंग, हाऊ टू यू हॅव बीन टेकन, दे ऑल्सो गिव्हिंग द इन्फॉर्मेशन. म्हणजे कॅरेक्टर कसं बिल्ड त्या ठिकाणी होते, which rule can be applied by the developing of that character, they also saying by there. Means third element, this character they given in front of you. After that, next fourth element they given. That element is the setting. Setting म्हणजे काय त्या ठिकाणी की ही जी स्टोरी जी आहे किंवा ही जी नॉवेल जी आहे ती नॉवेल नेमकं कुठं त्या ठिकाणी डेव्हलप त्या ठिकाणी झालंय किंवा ते कुठल्या ठिकाणी डेव्हलप केलंय किंवा कुठलं सराउंडिंग ॲटमॉस्फिअर त्यांनी त्या ठिकाणी सिलेक्ट केलेलं आहे. ही ऑल्सो गिव्हिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन इट. इन दॅट दे से सेटिंग इज द बॅकग्राऊंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस. म्हणजे सेटिंग हे काय सांगितले त्यांनी बॅकग्राऊंड त्या ठिकाणी सांगितलंय. इन दॅट बॅकग्राऊंड दे से दिस ऑल स्टोरी कॅन बी टेकन प्लेस बाय हियर. म्हणजे ही जी सर्व जी स्टोरी जी आहे ती स्टोरी त्या ठिकाणी काय झालेली असते त्या ठिकाणी झालेली आहे डेव्हलप त्या ठिकाणी झालेली असते. अँड देयर आर सम बॅकग्राऊंड. एनी स्टोरी कॅन बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल्स माइंड. म्हणजे माणसाच्या डोक्यामध्ये एखादी कल्पना त्या ठिकाणी येते. कशाद्वारे त्या ठिकाणी येत असते रे? देयर आर सम इव्हेंट्स कॅन बी हॅपन, देयर आर सम बॅकग्राऊंड्स कॅन बी हॅपन डिपेंडिंग ऑन इट. म्हणजे त्याच्या मागे नक्कीच काहीतरी घडलेलं असतं. त्याच्यावर डिपेंड ती जी स्टोरी आहे ती स्टोरी त्या ठिकाणी काय समोर आलेली असते. अँड दे ऑल्सो वर्किंग ऑन दॅट वे. त्या पद्धतीने ते काय करत असतात काम त्या ठिकाणी करत असतात. इन दॅट सेज दे से द स्टोरी इज अ बॅकग्राऊंड अँड दे कमिंग इन फ्रंट ऑफ ही. आफ्टर दॅट दे से देयर आर सेव्हरल आस्पेक्ट्स ऑफ द सेटिंग. बघा त्यांनी काय सांगितले आफ्टर दॅट दे हॅव बीन गिवन सम आस्पेक्ट्स of setting. Aspects of setting. बघा जे सेटिंग जे आहे त्या सेटिंगची जे आस्पेक्ट जे आहे that aspects they given by there. In that they say is include the place, grade, time, climate. Which aspect they say? Place. After that, time. After that, they have been given. Next is grade. After that, next one is weather. And last, that is the lifestyle. Lifestyle. These 5 aspects, they have been included by that setting. म्हणजे जी सेटिंग आहे या सेटिंग मध्ये त्यांनी काय केलेले these 5 aspects they also gated by them and they giving the information by here. म्हणजे जी माहिती जी आहे ती माहिती ते काय करतायत याच्या आधारे त्या ठिकाणी घेत असतात.
If I have been get the information about these aspects, firstly, for example, they say place. You also remember, or I am also telling to you, when the setting can be gained, here is the place is important. म्हणजे ती जी जागा जी आहे किंवा ते जे ठिकाण जे आहे ते ठिकाण काय असतं महत्त्वाचं त्या ठिकाणी असतं. डिपेंडिंग ऑन इट दी स्टोरी कॅन बी डेव्हलप. त्याच्यावर आधारित काय सांगितलं त्यांनी, ही जी स्टोरी जी आहे ती स्टोरी काय होत असते, डेव्हलप त्या ठिकाणी होत असते. त्यासाठी प्लेस हे जे ठिकाण जे आहे त्या ठिकाणाला काय केले त्यांनी महत्त्व दिले. आफ्टर दॅट टाइम, which time if you have been get that things or how to this setting can be developed in early in the morning, afternoon or evening time or night time, that all things are the important. How to have been get, how to that action can be get, play the role. That time is the most important. तो जो टाइम जो आहे त्या टाइमला काय केले त्यांनी महत्त्व त्या ठिकाणी दिले. आफ्टर दॅट द period means they say there is which seasons how to this time can be or how to time can be work. He also give it that is after that weather म्हणजे कुठला त्या ठिकाणी ऋतू त्या ठिकाणी आहे. that things also most important. And after that the lifestyle, those area you have been get that setting or you have been develop your role. How to that areas people can be live. How to his lifestyle. That things also most important. म्हणजे ज्या एरियामध्ये तुम्ही काय करताय किंवा ज्या एरियाशी निगडीत तुम्ही ती प्लॉट त्या ठिकाणी डेव्हलप करताय. हाऊ टू पीपल कॅन बी लिव्ह हिअर. हाऊ टू हिज लाईफस्टाईल. हाऊ टू हिज डेली वर्क. आफ्टर दॅट which tendencies people can be living by here. After that which work that people can be gained. That all things are most important in lifestyle. After that you also remember those peoples or there are some pictures you also see in our surrounding. So there are many peoples are the farmers. Some peoples can be get the jobs. Some peoples can be get some kinds of business. If you have been seeing the differentiation of the lifestyle of these three categories peoples, ultimately you remember how to that all things can be developed. How to his lifestyle can be going taken place by there. म्हणजे त्यांची जी लाईफस्टाईल जी आहे ती लाईफस्टाईल कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी जाते त्याची काय दिलेली त्यांनी ती माहिती दिली. इन दॅट दे से त्यांनी काय सांगितलंय दॅट दे से हाऊ टू दिस लाईफस्टाईल कॅन बी गोइंग बाय दॅट पीपल. म्हणजे त्या माणसाचे जे जीवन जे आहे ते जीवन कसं त्या ठिकाणी जगतात. शेतकरी लोक वर्ग जो आहे त्यांचं जीवन जगण्याची जी पद्धती जी आहे दॅट लाईफस्टाईल इज डिफरंट. दोज पर्सन कॅन बी गेट द जॉब. दॅट पर्सन कॅन बी लिव्ह हिज लाईफ इन डिफरंट वे. अँड दोज पर्सन कॅन बी गेट और दोज पर्सन कॅन बी वर्किंग where they have been working on his business. His lifestyle also different. त्यांची जी लाईफस्टाईल जी आहे ती लाईफस्टाईल त्या ठिकाणी काय असते डिफरंट त्या ठिकाणी असते. इन दॅट पॉईंट ऑफ व्ह्यू दे से इफ यू थिंक दॅट थिंग्स आय हॅव बीन डू, ती गोष्ट आपल्याला त्या ठिकाणी मिळू शकते. हे कशावर त्या ठिकाणी डिपेंड आहे. द टेंडन्सी ऑफ पीपल्स और द लाईफस्टाईल ऑफ दॅट पीपल कॅन बी मोस्ट इम्पॉर्टंट बाय. त्यामध्ये त्यांनी त्याला काय केले इम्पॉर्टन्स त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. म्हणजे बघा when I have been thinking about the setting of novel, which characters are important or how to this setting can be built up by them. They giving the importance by on in that they say when you have been get the information about the setting, which background can be given by them. He also giving the information about it. म्हणजे कुठलं बॅकग्राऊंड त्या ठिकाणी दिलेलं आहे त्या बॅकग्राऊंड विषयी काय दिलेली त्याची माहिती त्या ठिकाणी दिलेली आहे. अँड आफ्टर दॅट विच आस्पेक्ट्स कॅन बी रिगार्डिंग बाय विथ इन दॅट. म्हणजे त्यामध्ये कुठले आस्पेक्ट्स त्या ठिकाणी आहेत त्यामध्ये काय सांगितले पेज टाईम पिरियड अँड द लाईफस्टाईल.
These aspects they given by them, and all story can be built up by these all aspects. म्हणजे सर्व जी स्टोरी जी आहे ती स्टोरी त्या ठिकाणी काय केलेली असते, हे जे आस्पेक्ट जे आहे या आस्पेक्ट्सवर त्या ठिकाणी काय केलेली असते, हे वर्क अराउंड त्या ठिकाणी केलेली असते. अँड पीपल कॅन बी डू दॅट वर्क बाय हिअर आर द दोज रायटर कॅन बी राईट दॅट स्क्रिप्ट or that novel, that all events or that all episodes they given in front of him within that point of view. म्हणजे त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू तो काय करत असतो, आपल्या समोर मांडण्याचा काय करत असतो, प्रयत्न त्या ठिकाणी करत असतो. बघा आतापर्यंत जे एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल जे आहेत त्या एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल्समध्ये आपण काय केले, 4 एलिमेंट्स कंप्लीट त्या ठिकाणी केले. 4 एलिमेंट्स इन्फॉर्मेशन I have been get by here. आपण त्या ठिकाणी बघितली. In that first element is the theme, second one is plot, third one is character, and fourth one setting. How to these all elements can be worked when writer can be write their novels, that things information I have been seen. And next lecture I will get remaining 2 elements information. That 2 elements is conflict and language style. How to these remaining 2 elements are the importance in writing by that novel, that things information I will give in next lecture. Means which element can be worked, which point of view we are also giving the information on it. Means the history of novels can be depend on these 6 elements, and these elements, remaining elements, 2 elements information I will see in next lecture. Thank you.